भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयति श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियन्त स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदृश्यं इह जने नानुरागः त्रिनादपि सुञ्चेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कजः स्थितधूळे सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गदगदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महताम्।
करोतु यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸೋ ಅಯಂ ತೇ ಅಭಿಹಿತಸ್ತಾತ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವ ಭಾವನಃ ಸಮಾಸೇನ ಹರೇರ್ ನಾನ್ಯತ್ ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ ಅಸಚಯತ್. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸಹ that I am the same, te unto you, abhihitaha explained by me, tat my dear son Bhagavan, the personality of Godhead, Vishwa Bhavanaha, the creator of the manifested worlds, Samasena, in brief, Hare, without Hari, the Lord, no never, anyat, anything else. Anyasmat, being the cause of Sat, manifested or phenomenal, Asat, nominal, Cha, and yet, whatever there may be. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. My dear son, I have now explained in brief the Supreme Personality of Godhead, who is creator of the manifested worlds. Without him, Hari, the Lord, there are no other causes of the phenomenal and nominal activities. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅನೇಕ ದಿವಸದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೀವಿ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಭಗವಂತನ ಪ್ರೊವೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗಾಗಲಿ, ನಾಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ನಾರದರು ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನಕಿನ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವರು 4 ಕುಮಾರರು, ಅವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲಿ.
ಅನಂತ ದೇವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಸೀಮ ಕೃಪಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಂಟು ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗ್ಯಾರ ಅಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವನೇ. भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता, वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम समझ सकते. प्रभुपाद और शब्द ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಶರಣಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ, ಶರಣಾಗಿದ್ದು ಹೂವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ ಬಂತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ನಾರದರಿಗೆ. I have now explained in brief the Supreme Personality of Godhead. ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಗಿ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಾಗೆ ಅದ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ, ಡೂ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ದೇವರ ಇಲ್ಲ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿದೌಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇವರನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿದೌಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೇನೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇನೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅದ. ಮತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಅನೀಶ್ವರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅನೀಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಪ್ಪ? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಈಗ ಯಾರ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂತಪ್ಪ? ಹಂಗಾರ ಈ ಶರೀರ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಶರೀರ. ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಇದು ಪ್ರೂಫ್. ಅದರಂಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? 10.8 ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತಿ ಮಾಂ ಬುದ್ಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ. I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service and worships me with all their hearts. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅದ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಯಾಕೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್? ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್? ದೇವರಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಜಗತ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನಃ. ಆ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿದೌಟ್ ಹಿಮ್, ಅವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರ ಹಿಮ್? ಹರಿ, ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಮತ್ತು ಅವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್, ಮತ್ತಾರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶೂನ್ಯಾಯಿತಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಗೋವಿಂದ ವಿರಹೇನಮಿ. ಆ ಗೋವಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ, ಮುಗಿ. ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಭಗವಂತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಏಕಲೇ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಆರಸಭ್ಯ ಭೃತ್ಯ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಒಬ್ಬನೇ ಈಶ್ವರ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ದಾಸರು. ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ and conditions to souls trying to lord it over material world. Brahmaji explained to Narada Deva that this temporary world is the work of the external potency of the Lord, and that the conditioned souls struggling here for existence are the marginal potency of the Supreme Lord, the personality of Godhead. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಜಗತ್ತು ಟೆಂಪರರಿ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಜಗತ್ತು ಟೆಂಪರರಿ? ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಅಶುಭಾತ್ ದುಃಖಾಲಯ ಅಶಾಶ್ವತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ. ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕಿದು ಟೆಂಪರರಿ. Since we generally have the experience of the temporary material world and conditioned souls trying to lord it over material nature, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾರೆ. ಈಗ ದಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಾಗಂತಾರೆ. ಬಾಸ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾಸ್. ಅದೇ ಲಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್. ಇದೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅದ ಡಾಮಿನೇರಿಂಗ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಗೀತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೇವಾ ಬುದ್ಧಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಆಸೆ ಭೋಗದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ.
ತಿಂದು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ನಾರದ ದೇವ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ is the work of the external potency of the Lord, and the conditioned souls struggle here for existence are the marginal potency of the Supreme Lord. ಈ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತೇನದ ಇದೆಲ್ಲ are the external potency, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ, ಪಾರ್ವತಿ, ಎಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ದುರ್ಗಾನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಗಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಅವತಾರ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಶರೀರವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಚಭೂತ. 6 ಶರೀರ ಒಳಗಿರುವುದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ. ಒಟ್ಟ 3 ಥರದ ಶಕ್ತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕನಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಜೈಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳು ಉಳಿತು. ಈಗ ಆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಜೈಲಿನ. ಅದರಂಗೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೀವಿ. 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ, ಕರ್ಮಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು. ನನಗೇನಾಗ್ಯದ್ರಿ, ನಾ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗರಿಕ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿದಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಮುಗೀತಂಗ ಕತಿ. ಬದ್ದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕಪ್ಪ, ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೇನು ಮಾಡೋದು? ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಭಗವಂತನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ರೂಪಾದವ್ರು ಭಾಳ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗ. ಯಾರನ್ನಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ತಾನ? ಎಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ
ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂದೆ? ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಗಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಬದುಕ್ತಾರ, ಯಾರು ವೀಕಿದ್ದಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಶು ಒಳಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಆವು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಉಳಿತಾವೆ, ವೀಕ್ ಇದ್ದಿದ್ವೆಲ್ಲ ಪಟ್ ಪಟ್ ಸತ್ತವು. ಪಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ ಗಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಉಳಿತಾವ. ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗೆ, ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೂ ಹಂಗೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. 15.7 ಮಮೈವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಃ ಷಷ್ಟಾನಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 6 ಇಂದ್ರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ, 6 ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ತೃಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಶ 5 ಇಂದ್ರಿಯ. 6ನೇದು ಮನಸ್ಸು. ಇವನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ. ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬದ್ದಾಗಿ ಕೂತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ. ನೀರು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರೀಗ ಅವನು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಗುದ್ದಾಡ್ಕೋತ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಅವ. ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. There is no cause for all these phenomenal activities but Him, Hari, the Supreme Lord, who is the primal cause of all causes. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬನೇ. ಯಾರವ? ಅವನೇ ಹರಿ. ಯಾಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಿಪ್ಪ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಅದ, ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಗಢ. ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಮನ್ ಒಂದೇ, ಚಂಡೀಗಢ. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೋ, ಬರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಜೇಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ಜೇಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಿದ್ದು. ಜೇಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ ಜೇಲ್ ಒಳಗೆ ಜನ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. 6 ಕಿಲೋ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಲಾಸ್, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜೇಲ್. ಅದರಂಗ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇಲ್. ಯಾವುದ್ರಪ್ಪ ಜೇಲ್ ಅದ? ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಭೌತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಜೇಲ್. ದೊಡ್ಡ
ದೊಡ್ಡ ಜೇಲ್ನಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನ್ಲಿ, ಹಾಲಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಮಾನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದ ಜೇಲ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಜೇಲ್ನಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೇಲ್ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ? ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ದೇವರ ಕಾನೂನು ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬರು ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏತಾವಾನ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಭ್ಯಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿನಿಷ್ಠಯ ಜನ್ಮಲಾಭ ಪರಃ ಪುಂಸಾಂ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನಲ್ ಗೋಲ್ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಗುಡು ಪ್ರಸಂಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಅಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ಲಪ್ಪ. इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण कंठ आए कोई रोक ना सताए, ಯಮ ದರ್ಶನಾಧಿಕಾರಿ. ಯಾರೋ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಯಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವು, ಚಲೋ ಅದು ಹಾಡು. ಇಷ್ಟರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ತೋರ್ರಿ. ಏನು ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಗೋವಿಂದನ ಹೆಸರು ಬರಲಿ, ಗೋವಿಂದ ನಾಮಲಿ ಫೈನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಕೃಷ್ಣ ತ್ವದೀಯ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಪಂಚರಾಂತಂ ಅದ್ವೈವ ಮೇ ವಿಶತೆ ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸಃ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಕಫವಾತ ಪಿತೌ ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧೌ ಕಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ. ಇದು ಕುಲಶೇಖರ ಹೇಳಿತ್ತು, ಮುಕುಂದ ಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ನೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ. ಕೃಷ್ಣ ತ್ವದೀಯ ಪಾದ ಪಂಕಜ, ಕಮಲ್ ಹೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದ, ಪಂಚರಾಂತಂ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಸ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಂಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹಂಸ ಆ ಕಮಲ್ ಹೂ ಹತ್ರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲ ಅದು ಕಮಲ್ ಹೂ ಗತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹಂಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಟೈಮ್ ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ತಗೊಂಬಿಡಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಡೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ತ್ವದೀಯ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಪಂಚರಾಂತಂ ಅದ್ವೈವ ಮೀ ವಿಶತೆ ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸ. ಮನಸ್ ರಾಜಹಂಸ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಂಠಾವರೋಧಿನ ವಿಧ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ಕಫ ಗಿಫ ಬಂದು ಇವು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತ್ರಾಸಾಗಿ ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಪ್ಪ. ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಚಲೋ ಮುಹೂರ್ತ ಅದ.
ಕುಲಶೇಖರರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಡಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅವ. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ, ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬಿಡು ಹೋಗ್ಲತ್ತಾಗ, ಹೆಂಗೋ ನಡೀತೈತೆ, ಒದ್ದಾಡ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಡೀತೈತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀ ಸ್ಮರಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನನಗೆ. ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ, ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬಿಡ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೆಂಗೂ ನಡೀತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು? ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿ. ಹಂಗ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸ್ತಿ, ಓ ವಾ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭರತ ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೇ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಅದ. ನಮ್ಮದು ಈಗ ಎಲ್ಲೋದನೋ ಏನು ಕಥಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. There is no cause for this phenomenal activity, but ಆಯ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. This does not mean, however, that the Lord himself is distributed impersonally. ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. He is aloof from all these interactions of the external and marginal potencies. ಈ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದಾನ. ಅವನಿಂದ ಬರ್ತದ, ಅವನದೇ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಭವ್ಯಯಂ. ನಾನೇ ಮಾಡೀನಿ, ಆದರೆ ಇದ್ರಾಗ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಚತುರ್ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ದೇವರು ಯಾವುದರ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿದ್ದಾರೆ? ಜಾತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಣ ಇದೆ. ರಾಮಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ದಶರಥನ ಮಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿದ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ ಮಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರವರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಯಶೋಧ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ವೈಶ್ಯರವರು. ಕೃಷ್ಣ ವೈಶ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ದೇವರು. ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ in the Bhagavad Gita 9.4 ಏನು ಹೇಳ 9.4 ಅಲ್ಲಿ it is confirmed that by his potencies alone he is present everywhere and anywhere. Everything that is manifested rests on his potency only, but he as the Supreme Personality Godhead is always aloof from everything. The potencies and the potent are simultaneously one and different from one another.
ಈಗ 9.4 ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ಈತ್ವೇಷ ಅವಸ್ಥಿತಃ. By me, in my unmanifested form, unmanifested ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ, this material universe is pervaded. ಇವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗದ. ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರೊಳಗೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದ. ಆಕಾಶದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು, ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಒಳಗೆ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. One should not deprecate the Supreme Lord for the creation of this miserable world, just as one should not blame the king for creating the prison house in the government. ನಾನು ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಆ ಜೈಲು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ? ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೈಲು ಮಾಡಿಡ್ತಾರ. ಥೋ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೈಲು? ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಳ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥೋ ಥೋ ಥೋ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ ಕೆಲವು ಅಡ್ನಾಡಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೆ ಜೈಲನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗುಂಡಾ ಜನ ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸ್ತಸ್ತ, ಅವ್ರು ಹಿಡಿದು ಜೈಲ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾಕಾರ ಮಾಡಿದ? ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮುರಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಂದು ಬಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್. ಮತ್ತು ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ. ಸತ್ಸಂಗನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ. ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅವಾಗವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸತ್ಸಂಗಿ ತರೋ ಹೇ ಭವ ಸಿಂಧೂರಿ. ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸತ್ಸಂಗಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಗೋದು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಲಭ. ನಮಗೆರಡೂ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ, ಸತ್ಸಂಗ ಕೊಟ್ಟ. ಎದಕ್ಕೆ ತರೋ ಹೇ ಭವ ಸಿಂಧೂರಿ. ಈ ಭವಸಾಗರ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಟೋದು? ಸತ್ಸಂಗನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಿ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಚಲೋ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಗೋವರ್ಧನಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ದಾಗ ಕಾಣ್ತೀರಿ.
ಈಗಾಗಲೇ 26 ಶುರು ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು 7 ತಿಂಗಳು ಆಗಿ 6 ಅಂತೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ 12 ದಿವಸ ಹೋಯ್ತು 7ನೇ ತಿಂಗಳದ. ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನನ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟೈಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲಾಭ. ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ತಾರೀಖು ಪ್ರಕಾರ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೋ, ನೋ, ಬರೀ ನೋ ಅನ್ಕೋತ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾಳ ಹೊಲಸಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಟಕ್ ಟಿಕ್, 16 ರೌಂಡ್ ಟಿಕ್, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟಿಕ್, ರೀಡಿಂಗ್ Prabhupada books yes, attended morning class yes, evening class yes. ಚಲೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ. Prabhupada ಮೆಚ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋ 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 ಅನ್ಕೋತ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಡಿಪ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. The prison house is a necessary institution of the government established for those who are disobedient to the laws of the government. Akala helide point. Similarly, this material world full of miseries is a temporary creation of the Lord for those who have forgotten Him and are trying to lord it over the false manifestation. ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು? ಒಂದು ಜೈಲ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ್ರಿಪ್ಪ? ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 6 months ರಿಗ್ರೆಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 1 year ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, 2 years. ಎಲ್ಲರ ಕೇಳಿರೇನು? 6 ತಿಂಗಳ ಆರಾಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಾರಪ್ಪ ಜೈಲ್ನಾಗ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಯಾರಿಗಾರ? ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ 6 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದು, 1 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 2 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದೀವಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಒಂದನೇ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ದಯಾಲು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಭೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೆಕ್ಕಾಗ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗ್ತೀನಿ, ಕಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಗಿಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮೀನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚತನ ಮಂಡತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಭೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಭೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಯ್ತು. ಮೂರನೇದು, ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಾಗವತ, ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೋದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಅದನ್ನೇ ಅದ. ಎರಡನೇದು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತಿಂತೀನಿ, ಇದು ಕುಡಿತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಂಗ ಮಾಡು ಮಾಡು ಮಾಡು, ಬೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಾನ ಹೊಡ್ತಾ ತಿಂದು ಬಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಸಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗು. ಹಿಂಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನದು ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಇಚ್ಛಾ. ಆಯಿತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್
ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖಾಲಯ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸರೀಸ್, ದುಃಖಾಲಯ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುಖಾಲಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇವೆ. ಅನಿತ್ಯ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಯಾಕೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತು ದುಃಖಾಲಯನೇ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಟೆಂಪರರಿ. And those who have forgotten him and are trying to lord it over the false manifestation. Aita? He, however, is always anxious to get the fallen souls back home, back to Godhead, and for this he has given so many chances to the conditioned soul via the authoritative scriptures. Our ಭಗವಂತಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಜೋಡಿ ಶರಣಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಅವ ಮೂರ್ಖ, ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟದ ಹುಚ್ಚದ. ಅಪ್ಪಗೆ ಚಿಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಯಾವಾಗ ಹೊಳೆ ಬಂದ. ಇದೇ ರೀತಿ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್. ಯಾವಾಗ ಇವನು ಹೊಳೆ ತಂದಿನಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಬರ್ತಾನ, ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ನನ್ನ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. Fallen souls back home, back to Godhead. However, he is always anxious to get the fallen souls back home, back to Godhead. And for this, he has given so many chances to the conditioned souls via the authoritative scriptures. Authoritative ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವನೇ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ಮುಗೀತು. ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. His representatives and personal incarnations also. ಆಮೇಲೆ since he has no direct attachment to this material world, he is not to be blamed for its creation. ಭಗವಂತಗೆ ಏನೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತ ಮೇಲೆ, ಭೌತಿಕರ ಮೇಲೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಜೈಲಿಗೆ ಇದು ಫಂಡ್ಸ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜೈಲ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಾಗ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳಗಿನ ಜೈಲಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಭಗವಂತಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಮಂಡತನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೆ ಮಾಡೋ ಬಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತಾ? 50ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಳೆ 51 ನೋಡೋಣ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಯನ್ಮೇ ಭಾಗವತೋದಿತಂ ಸಂಗ್ರಹೋ ಅಯಂ ವಿಭೂತೀನಾಂ ತ್ವಂ ಏತತ್ ವಿಪುಲೀ ಕುರು. The science of God, oh Narada, this science of God, Srimad Bhagavatam, was spoken to me in summary by the Supreme Personality of Godhead, and it was spoken as the accumulation of His diverse potencies. Please expand this science yourself. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅದ. ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಏನದ? ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 10 ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಇವತ್ತು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದ್ರಾಗ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद. हरे कृष्ण.